నమస్కారం, నా పేరు బాలా. బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. 2030 నాటికి దేశీయ ఉక్కు ఉత్పత్తిని 300 మిలియన్ టన్నులకు పెంచడమే లక్ష్యం. కేంద్ర మంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాస్ వర్మ వెల్లడి. నాటకాలతోనే సమాజంలో మార్పు వస్తుంది. భీమవరంలో జాతీయ స్థాయి నాటికల పోటీలు ప్రారంభించిన డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజు, జిల్లా కలెక్టర్ నాగరాణి. ఎంఎస్ఎంఈ పార్కును కడప జిల్లాలోని ఏర్పాటు చేస్తామన్న మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్. నిరుద్యోగులకు మరిన్ని ఉద్యోగాలు కల్పించడానికి కృషి చేస్తున్నట్లు స్పష్టీకరణ. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి. ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికిన అధికారులు. దేశంలో ప్రస్తుతం 230 మిలియన్ టన్నులు ఉన్న ఉక్కు ఉత్పత్తిని 2030 నాటికి 300 మిలియన్ టన్నులకు పెంచే లక్ష్యంగా ఉక్కు రంగంలో ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కు వేగంగా అడుగులు పడుతున్నాయని కేంద్ర ఉక్కు, భారీ పరిశ్రమల శాఖ సహాయ మంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాస్ వర్మ పేర్కొన్నారు. ఉక్కు మంత్రిత్వ శాఖ మరియు ఎఫ్ఐసిసిఐ సంయుక్తంగా 3 రోజుల పాటు నిర్వహిస్తున్న ఇండియా స్టీల్ 6వ ఎడిషన్ ను ముంబైలో గురువారం కేంద్ర మంత్రి శ్రీనివాస్ వర్మ ప్రారంభించారు. దేశ విదేశాల నుండి పెద్ద సంఖ్యలో ఉక్కు రంగానికి చెందిన ప్రతినిధులు, అధికారులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీనివాస్ వర్మ మాట్లాడుతూ భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉక్కు రంగం కీలకమైందని, ఇది 2% జీడీపీ వాటాతో దేశ నిర్మాణ ప్రగతికి భద్రమైన పునాది అని అన్నారు. మేక్ ఇన్ ఇండియా, రక్షణ రంగంలో స్వదేశీ ఉత్పత్తులకు ప్రాధాన్యత, హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ వంటి వల్ల దేశంలో ఉక్కు వినియోగాన్ని బాగా పెంచుతాయని, పీఎల్ఐ స్కీమ్ ద్వారా స్వదేశీ ఉత్పత్తులకు మద్దతు పెరగడంతో పాటు 44 ప్రాజెక్టులకు 27,000 కోట్ల పెట్టుబడులు సమీకరించబడ్డాయని అన్నారు. డీకార్బనైజేషన్ లక్ష్యంగా 15,000 కోట్లతో గ్రీన్ స్టీల్ మిషన్ ను చేపట్టామని, హైడ్రోజన్ ఆధారిత ఉక్కు తయారీలో 3 పైలట్ ప్రాజెక్టులకు ఇప్పటికే 355 కోట్లు విడుదల చేశామని అన్నారు. ప్రపంచ స్థాయిలో భారత్ ఉక్కు ఎగుమతుల్లో పోటీతత్వాన్ని పెంపొందించేందుకు నూతన ఉత్పత్తులు, విలువ జోడింపు, తక్కువ వ్యయ వ్యూహాలపై దృష్టి పెట్టామని అన్నారు. Steel industry is a pivotal pillar of India's economic expansion, contributing nearly 2% to our GDP. Under the leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, as we strive towards becoming a $5 trillion economy, the steel sector's role in infrastructure, manufacturing and exports will only become indispensable. Flagship programs such as the National Infrastructure Pipeline and Make in India are driving substantial steel demand across transportation, logistics and urban development. Additionally, the Housing for All initiative under Pradhan Mantri Awas Yojana and reliance in indigenous production in strategic sectors like defense are driving domestic steel consumption. As we strive for self-sufficiency, we are focusing on developing domestic advanced steel manufacturing capabilities. Our defense sector relies on high-grade steel, which is critical to national security. The power sector depends on specialized steel for energy transmission, renewable projects and thermal plants. The production-linked incentive scheme launched in 2021 is a transformative step towards achieving the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji vision of self-reliance in the steel sector. While India ranks as the second largest producer and consumer of steel, certain high-grade varieties are still imported. The PLI scheme addresses this gap by incentivizing domestic production, offering financial support based on investment and output targets. The initiative has gained significant traction with the announcement of 44 projects by 19 companies committing investments worth 27,000 crore. As we advance towards our target of 300 million ton steel capacity by 2030, addressing decarbonization is key priority for the ministry. The Ministry of Steel is proactively advancing the Green Steel Mission with an estimated outlay of 15,000 crore to support the industry in reducing carbon emissions
and progressing towards the net zero target. Additionally, the National Green Hydrogen Mission, led by the Ministry of New and Renewable Energy, aligns the steel sector with India's broader vision of green hydrogen adoption, facilitating the transition to low-carbon steel production. As part of these efforts, the Union Government, under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, has sanctioned 3 pilot projects with a financial commitment of 355 crores to integrate hydrogen into steel manufacturing. India's steel exports are navigating a complex global landscape shaped by fluctuating demand, economic uncertainties, and stringent trade regulations. To enhance export to competitiveness, I am happy to note that we are prioritizing production, innovation, cost efficiency, and value-added steel production to cater to high-growth international markets. నాటికలను బ్రతికించుకుందామని నాటకాలతోనే సమాజ మార్పు వస్తుందని పలువురు వక్తలు అన్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం డిఎన్ఆర్ కళాశాల గన్నాబత్తుల క్రీడా మైదానంలో చైతన్య భారతి 18వ జాతీయ స్థాయి సాంఘిక నాటికల పోటీలను డిప్యూటీ స్పీకర్ కనుమూరి రఘురామకృష్ణంరాజు, జిల్లా కలెక్టర్ చదలవడ నాగరాణి, సినీ నటులు రావు రమేష్లు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణంరాజు మాట్లాడుతూ నాటక రంగానికి ప్రభుత్వ సహకారం అందించాలని అన్నారు. సినిమా ప్రపంచంలో నాటక రంగాలు కొట్టుకుపోతున్న తరుణంలో నాటక రంగాన్ని బ్రతికిస్తూ ఇటువంటి జాతీయ స్థాయి నాటక పోటీలను నిర్వహించడం అభినందనీయమని అన్నారు. అనంతరం సినీ నటులు రావు రమేష్ కు ఆత్మీయ చైతన్య పురస్కారం, రంగస్థల నటులు రచయిత మిశ్రోకు చొక్కన సత్యనారాయణరాజు రంగస్థల చైతన్య పురస్కారం, రంగస్థల నటీమణి మణిబాలకు పెనుబోతల శేషగిరిరావు హార్దిక చైతన్య పురస్కారాలతో సత్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిఎన్ఆర్ కళాశాల పాలకవర్గ అధ్యక్షులు గోకరాజు వెంకట నరసింహరాజు, చిలుకూరి నరసింహరాజు, మందెన రామ్ కుమార్ రాజు, పీఆర్ఓ బట్టిప్రోలు శ్రీనివాసరావు, నడింపల్లి మహేష్ కుమార్ వర్మ, పేరుచెర్ల లక్ష్మణ వర్మ, బొండా రాంబాబు, కట్రెడ్డి సత్యనారాయణ, రాయప్రోలు శ్రీనివాసమూర్తి, చంద్రబట్ల శ్రీనివాస్ వర్మ, కార్మూరి సత్యనారాయణమూర్తి, పెన్నాడ శ్రీను తదితరులు పాల్గొన్నారు. యంగ్ మ్యాన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ అంటే ఆ రోజుల్లో ఎర్లీ 40s అంజలీదేవి గారు, ఎస్వి రంగారావు గారు, ఆదినారాయణరావు గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, రేలంగి వెంకటరామయ్య గారు, హర్నాథ్, ఎందరో గోపాలరావు కూడా చేసే ఉంటారు అక్కడ కూడా యంగ్ మ్యాన్స్ హ్యాపీ క్లబ్లో. అది మరి వాళ్ళు మరి ఇప్పుడు 2017లో చక్కటి థియేటర్ కూడా యంగ్ మ్యాన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ వాళ్ళు ఏసీ థియేటరు 600 సీట్లు కట్టుకున్నారు. దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం. ఇంకా వేదికను అలంకరించిన ఇతర పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మరి చెప్పాలంటే శంకరాభరణం సినిమాలో ఓ డైలాగ్ ఉంటుంది, పాశ్చాత్య సంగీతపు పెను తుఫానికి రెపరెపలాడుతున్న ఈ సంగీతం గురించని చెప్తారు. అలాగా మరి ఎలా ఇవాళ సినిమా ప్రపంచపు పెను తుఫాన్లో మరి కొట్టుకుపోతున్న నాటక రంగాన్ని ఆయనకి సాధ్యమైన రీతిలో ప్రోత్సహించడానికి మరి ప్రేక్షకులు కరువైన నమ్మకంతో ఈ నాటక రంగం తిరిగి పునరుద్ధరింపబడుతుంది అనే ఒక నమ్మకంతో మరి భగవాన్ గారు చేస్తున్న కృషిని అందరూ అభినందించి తీరాలి. మరాఠీలో ఇంకా
విపరీతమైన స్టేజ్ ఆర్టిస్టులకి డ్రామాకి చాలా ఆదరణ ఉంది. మరి అమెరికాలో అయితే మరి ఇప్పటికీ స్టేజ్ షోలు అంటే అక్కడ ఆ న్యూయార్క్లో వెళ్తూ ఉంటే ఇంకా కొన్ని వందల రోజులు తరబడి సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు కూడా ప్రదర్శింపబడుతూనే ఉంటాయి. లయన్ కింగ్ ఇంకెన్నో డ్రామాలు. లయన్ కింగ్ సినిమా చూడాలంటే $20 అయితే $100 టికెట్ పెట్టి అక్కడ డ్రామా చూస్తారు. మన కర్మ అదేంటో. ఫ్రీగా చూపెడతానన్నా సరే ఎంత ఇస్తావు అని అడిగే రకంగా తయారయ్యారు ఇప్పుడు జనం. దురదృష్టం. తమిళ డైరెక్టర్స్ కానీ ప్రశాంత్ నీల్ లాంటి వాళ్ళు కానీ మళ్ళీ సినిమా తీస్తే రమేష్ గారు లేకుండా, ఆయనకు ఒక క్యారెక్టర్ లేకుండా వాళ్ళు సినిమా చేయరు. అది రమేష్ గారు మన గోదావరి జిల్లాల ముద్దుబిడ్డ, మా గోపాలరావు గారి అబ్బాయి. తర్వాత ఇందాకలా రాయప్రోలు భగవాన్ గారు చెప్పినట్టు అన్ని పాత్రలో ఈ భీమవరంకి చెందిన మాకు త్రివిక్రమ్ గారు నాకు అలాంటి పాత్రలు ఇచ్చారు. ఆయన సినిమా జీవితం నా జీవితంలో నాకు చాలా ముఖ్య కారణం. నాకు అలాంటి పాత్రలు ఆయన మొన్న గుంటూరు కారం వరకు, అత్తారింటికి దారేది, కలేజా, అలాగే చెప్పుకుంటూ వెళ్ళచ్చు. ఆఖరికి టార్చ్ బేరర్ అన్న డైలాగ్ ఒకే ఒక సీన్ ఇచ్చి, ఇది అరవింద సమేత వీరరాఘవలో కూడా. ఈ నాటకం నాన్నగారు కాకినాడలో వేసేటప్పుడు ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు గుత్తారామని, అందరికీ తెలిసిన విషయం, గుత్తారామనేడు గారు చూసి ఎలాగైనా ఈయన సినిమా ఇండస్ట్రీకి తీసుకెళ్లాలని చెప్తే హర్నాథ్ రాజు గారు, నాన్నగారు అన్నారు మీ వదిన గారిని అడగండి, మా అమ్మని అడగండి అని. హర్నాథ్ రాజు గారే వదినగా గోపాలరావుని పంపించండి, మేమంతా ఉన్నాం చూసుకుంటాం అంటే, నేనెవరయ్యా పంపించడానికి ఆయన అనుకుంటే వెళ్ళిపోతారు. సో నాటక రంగం నుంచి అలాగే వెళ్ళేవారు యాక్టర్స్. రంగారావు దగ్గర నుంచి ప్రతి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి స్టేజ్ నుంచే ప్లాట్ఫామ్. కానీ ఇవాళ సినిమా చూస్తే అంటే తప్పులేదు, మారిపోతుంది టెక్నాలజీ. డైరెక్టర్స్ వచ్చేవారు స్టేజ్కి చూడడానికి. నాటకోత్సవాలు మాకు చెన్నైలో అయ్యేవి. అప్పుడు నేను వెళ్ళేవాడిని నాటకాలు చూడడానికి. భరణి గారి నాటకం, జంబూద్వీపం చాలా చూశాను. రాళ్ళపల్లి నాటకం, రాళ్ళపల్లి గారిది ప్రజానాట్య మండలి, ఇవన్నీ చూసేవాడిని. సరదా ఉండేది. ఇప్పుడు రాను సోషల్ మీడియా వెళ్ళడం మారిపోతుంది. ఇవాళ ఇలా సెలక్షన్ జరుగుతుందంటే అమ్మాయి అబ్బాయిది షార్ట్ ఫిల్మ్ చూడడం, ఇన్స్టాగ్రామ్ చూడడంలో సెలక్షన్ జరుగుతుంది. అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా 1 నిమిషం చూసే ఓపిక లేదు. ఇలా అంత స్పీడ్గా రన్ అవుతుంది సోషల్ మీడియా, యూట్యూబ్స్ చూసి. తప్పులేదు, సినిమా ఇండస్ట్రీ దాని ప్రకారం వెళ్తుంది. మనం ఏమి కాదనలేము టెక్నాలజీని. మీ ప్రేమకి మీ టీం మొత్తం గొప్ప గొప్ప వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు. ఏంటి మిశ్రో గారు సడన్గా ఆయన కోపం అంతా కక్కేశారని, కానీ ఇంత మంచి జరుగుతుందని అనుకోలేదు గురువుగారు. అది వాళ్ళ ఏం ఏంటన్నది ఇంకా మాకు అనుభవం తెలియదు. ఆయన చూపు ఎక్కడుంది. నాటకాలు దిగ్విజయంగా సాగాలని చైతన్య భారతి. బ్రిటన్లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. స్టే విత్ us.